थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदावंद मैं तेरा थैंक्स करता हूँ खुदावंद तेरी हजूरी के लिए, तेरी प्रेजेंस के लिए। खुदावंद मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। अपने हाथों को हिलाते हुए कहें परमेश्वर तेरी हजूरी जो आज इस जगह के पर मौजूद है परमेश्वर, मैं तेरी इस बड़ी हजूरी के लिए खुदावंद, इस बड़ी प्रेजेंस के लिए खुदावंद मैं तेरा थैंक्स करता हूँ परमेश्वर। मेरा विश्वास है कि खुदावंद आज तेरा आत्मा इस जगह के पर मौजूद है परमेश्वर, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर कि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। परमेश्वर तेरा आत्मा इस जगह के पर मौजूद है। मेरा विश्वास है कि आज मैं हर एक अंधकार से आजाद हो चुका हूं, हर एक पाप से आजाद हो चुका हूं, हर एक उस चीज से आजाद हो चुका हूं खुदावंद जो तेरी ओर से नहीं। खुदावंद आज के बाद कोई गरीबी मेरा हिस्सा नहीं, कोई बीमारी मेरा हिस्सा नहीं, नीचे रहना मेरा हिस्सा नहीं, तुच्छता मेरा हिस्सा नहीं, शर्मिंदगी मेरा हिस्सा नहीं, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं। आज के बाद परमेश्वर विक्ट्री मेरा हिस्सा है परमेश्वर, जीत मेरा हिस्सा है परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर तेरी हजूरी के लिए, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर तेरी हजूरी के लिए। अपने दोनों हाथों को लगातार हिलाते हुए कहें परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। सब कलीसिया बोले आमीन, आमीन, आमीन। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ, जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आज कितने जन विश्वास करते हैं कि आज हमारी गवाही का दिन है, आज हमारी टेस्टमनी का दिन है। परमेश्वर के वचन में लिखा कि जैसा हमारा विश्वास होता है परमेश्वर हमारे विश्वास को देखकर वैसे ही काम हमारी जिंदगियों में करता है। और आज मेरा विश्वास है कि आप एक बड़ी गवाही को लेके जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप जानते हैं कि जब जब भी हम पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कामों को करते हैं। तो आज कुछ गवाहियों को हम सुनेंगे कि जैसे लोगों ने पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया तो कैसे परमेश्वर ने उनके जीवनों में काम किया। तो आइए हम कुछ वीडियो टेस्टमनीज को सुनेंगे। हालेलुया। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो आज भी बड़े और आश्चर्य कर्म करता है। तो एक ऐसी ही बहुत ही बड़ी गवाही को हम सुनेंगे। अपने हस्बैंड के भी साथ मारपीट करते थे, फिर मैंने पागलों जैसा हरकत करनी शुरू कर दे और मैं घर से भाग जाते थे। मेरे हस्बैंड जाते थे, मुझे पकड़ के लाते थे। जब मेरे पति बाहर से लाते थे तो पलंग में रस्सी के द्वारा बांध के रखते थे। मुझे बहुत नेगेटिव थॉट आते थे, जैसे मैं लगते थे जब मैं अपनी सुसाइड कर दूं, मरने का ख्याल आते थे। पर जब अंकुर नूला मिनिस्ट्रीज में इन्होंने लगातार आना शुरू किया, परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में इनको चंगा किया और हर तरह की बीमारी से आजाद करके एक नया जीवन दिया। हालेलुया। सबको जय मसीह। मेरा नाम अनुपा कुमारी है, मैं झारखंड के रहने वाली हूँ। आज मैं अपनी जीवन के बड़े टेस्टमनी देने जा रही हूँ। अब मेरी उम्र 30 साल की है। जब मैं 15 साल की थी उस समय मेरी शैतानी अटैक होना शुरू हुआ और मेरे जैसे मैं सोते थे, सपने में मुर्दे हुए दिखाई देते थे, सांप दिखाई देते थे, गंदे पानी दिखाई देते थे। इसी के साथ साथ मुझे दबाव पड़ती थी, जिससे मैं अपनी फैमिली की आवाज़ लगाते थे, पर वो लोग मेरी फैमिली आवाज़ नहीं सुन पाते थे।
जैसे मैं अपने पापा को, मम्मी तो नहीं थे पर पापा का आवाज़ लगाते थे, नहीं सुन पाते थे। जब मैं सुबह उठती थी तो मेरे शरीर में दर्द होता था और मैं कुछ काम नहीं करा जाता था मुझसे। जैसे मेरा अटैक धीरे धीरे बढ़ते गए, मैं उस समय अपनी पढ़ाई करते थे बट मुझे अकेले रहना ही पसंद पड़ता था, स्कूल में नहीं जाने का मन करता था। इसी के कारण मुझे पढ़ाई छूट गया। इन्हीं अटैक के कारण मेरा स्वभाव चिड़चिड़ाहट टाइप हो गया था और छोटा छोटा बात के लिए लड़ाई झगड़ा करते थे। और जैसे मैं गिलास चला के मारना, चाकू सब फेंक के मारना, और उसी अटैक के कारण मैं घर से भी भाग जाती थी। फिर मेरे घर वाले ने मुझे शादी कर दी। शादी के बाद में हम लोग हस्बैंड वाइफ खुश रहते थे, 2-3 महीना में खुश रहे। इसके बाद फिर मेरे शैतानी अटैक किए। इसके बाद लड़ाई झगड़ा, चिड़चिड़ाहटपन ये सब होना शुरू हुआ। इसके बाद और मतलब अटैक धीरे धीरे बढ़ते गए। फिर जब मेरे एक बच्चे हुए, मेरा बच्चा एक हुए, लड़की हुई, तो बच्चा हुए के बाद इसके बाद अपनी बच्चा के हम अच्छा से नहीं रख पाते थे। वो छोटी थी, दूध पिलाते थे फिर भी उसको दूध नहीं पिला पाते थे। मारपीट उसके साथ भी करते थे, अपने हस्बैंड के भी साथ मारपीट करते थे। फिर मैंने पागलों जैसा हरकत करनी शुरू कर दे और मैं घर से भाग जाते थे। मेरे हस्बैंड जाते थे, मुझे पकड़ के लाते थे। जब मेरे पति बाहर से लाते थे तो पलंग में रस्सी के द्वारा बांध के रखते थे, बांध जे कहीं भागने जाए। और मतलब वहीं हमको जानवर की तरह खाना मिलता था, वहीं खाते थे। और जब मुझे कहीं बाथरूम जाना तो डर के चलते वो अपने से लेके जाते थे। इसी के साथ साथ मेरी तबीयत खराब रहती थी, माथा में चक्कर देते थे और मैं चल फिर नहीं पाते थे ज़्यादा, और माथा में चक्कर रहते थे, कमजोरी जैसा रहता था और ब्लड भी मेरा कम था। फिर मेरे पति मेरे डॉक्टर के पास ले गए, मैं दवाइयाँ भी खाए, दवाई से कोई आराम नहीं पड़ा। मैं बेड पे चल गए थे तो मेरे पति मुझे संभालते थे और मेरे बच्चे की भी संभालते थे, उसके साथ साथ घर के काम भी करते थे। मुझे बहुत नेगेटिव थॉट आते थे, जैसे मैं लगते थे जो मैं अपनी सुसाइड कर दूँ, मरने का ख्याल आते थे। और इसी अटैक के मरने के ख्याल से मैं एक बार मरने की भी कोशिश किए, तो मैं कुआं में छलांग लगाए थे, पर मुझे गांव के लोग ने देखे तो निकाले थे। मेरे हालत को देख के मेरे आसपास के लोग मेरे हस्बैंड से कहते थे, जिसको छोड़ दो, ये पागल हो चुकी हो, तो तू दूसरा शादी कर लो। फिर मुझे इस दौरान में मेरे रिश्तेदार ने खमरा चर्च के बारे में बताएं, जो परमेश्वर वहाँ बड़े काम करते हैं, बड़े बीमारी सही होते हैं और पागलपन से अटैक से सही होते हैं। फिर मुझे रिश्तेदार मेरे खमरा चर्च में लाए। पहली बार जब मैं चर्च में आए तो मुझे शांति महसूस हुआ और मुझे अच्छा लगा। जब मैं गवाही को सुना, मुझे विश्वास बढ़ा, जब ये सब ठीक हो सकते हैं, इतना बड़ी बीमारी, तो मैं क्यों नहीं ठीक हो सकती हूँ। मुझे भी आज़ादी, यहाँ से मुझे आज़ादी मिलेगा और मैं यहाँ से ठीक होके जाऊँगा। हम लगातार चर्च के साथ जुड़े रहें और मीटिंग के अटेंड करते रहें, बृहस्पतिवार और संडे को, हर संडे हर बृहस्पतिवार को, और मीटिंग के अटेंड करते रहें। फिर 13 जुलाई 2025 के मैं खमरा चर्च आए, परमेश्वर के दास प्रार्थना किए। बोलो, हर एक आत्मा जो यहोवा ने नहीं भेजा, फिर से कहो, हर एक स्पिरिट जो यहोवा की ओर से नहीं है, अपनी बॉडी पे हाथ रख के कहो, चाहे वो मेरी सेहत में हो, मेरे फाइनेंस में हो, मेरी फैमिली में हो, मेरे ब्लड में, हड्डियों में हो, मांसपेशियों में हो, मैं उसे आउट करता हूं, आउट करती हूं। सामर्थ्य प्रार्थना हुई मुझ पे, तो मुझे ठंडा महसूस हुआ और मुझे ऐसा लगा जो मुझे कुछ बॉडी से निकला। उसी समय मैं हल्का फील किया। जब मैं प्रार्थना के बाद मैं अपने घर पे गए तो मुझे कोई शैतानी अटैक नहीं किया, कोई सपने नहीं आए और कोई पागलपन के अटैक नहीं हुआ। अब मुझे कोई डर नहीं लगता और मैं अपने बच्चा के संभालते हैं और अपने काम खुद से करते हैं। और मेरे हस्बैंड अब काम पे रहते हैं, गाड़ी चलाते हैं और मैं अच्छा से रहती हूँ। अब मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करती हूँ, बच्चे के कोई मारपीट नहीं करते। हम लोग हस्बैंड वाइफ अच्छा से रहते हैं। जो लोग मेरे हालत को देखते थे और मेरे पति को बोलते थे जे पागल हो चुकी है, इसको छोड़ दो, वो लोग अभी हमें अच्छा देखती है। वो लोग बोलते हैं
जो तुम कहाँ जाके ठीक हुए, किसके पास गए, कौन डॉक्टर पास गए। तो हमने बोलते हैं जो मैं किसी डॉक्टर पास नहीं गए, कहीं नहीं गए, मैं प्रभु यीशु पास गए और मुझे वही ने चंगा किए हैं। अब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ और मैं अब परमेश्वर के सेवा करती हूँ और सुख समाचार देती हूँ। जिन लोगों के पागलपन के अटैक होते हैं, शैतानी अटैक होते हैं, उन लोग के मैं यही कहना चाहती हूँ, प्रभु यीशु पास आओ। जिस तरह से मुझे आज़ाद किए उस तरह से आप लोग के भी आज़ाद करेंगे, आप भी यहाँ से छुटकारा पा के जाओगे। इस बड़े छुटकारे के लिए प्रभु के धन्यवाद करती हूँ और प्रभु के दास दासी को धन्यवाद करती हूँ। सबके जय मसीह के। आज बहुत सारा यूथ जो नशों के कारण अपने जीवन को खराब कर चुके हैं और उन चीजों से वो कभी बाहर नहीं निकल पा रहे थे, जिसकी वजह से अपनी जिंदगी में हमेशा निराशा को, हमेशा उदासी को देखते थे। पर जब आप परमेश्वर की जीवित हजूरी में आते हैं तो परमेश्वर आपको नशों से, उन पाप से आजाद करता है जिनसे आप अपनी ताकत से नहीं निकल पाते। इसी तरह से इस भाई की गवाही को आप सुनेंगे कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत रीति के साथ इनकी जिंदगी में छुटकारा दिया। तो आइए इस भाई की इस अद्भुत गवाही को हम सुनते हैं। हालेलुया, साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਫਰਾਂਸਿਸ ਹੈ, मैं गुरदासपुर ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। मैं अपनी सब तो ਵੱਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 26 ਸਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਡੀਜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਵਾਲੇ ਸੀ ਡੀਜੇ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਡੀਜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਪੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਪਿਆਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਚਾਲੂ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 1 ਬੋਤਲ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਪੀਣ ਡਿਆ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਕੀ, ਫੀਮ, ਕੈਪਸੂਲ ਵਗੈਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਖਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਫਰੈਂਡ ਮਿਲ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸਰਕਲ। ਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਡੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਦੀ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਘਟੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਡੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਘਰੇ ਵੜਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਪਾਪਾ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਦੀਦੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਮੰਨਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਘਰੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਖਲਾਰ ਦੇਣਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦੇਣੀਆਂ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੀ ਘਰੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਿਨੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਸਾ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਉਨੇ ਹੀ ਫੋਨ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਈ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦਿਨੇ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਮਣ ਡੈ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਗਣਾ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਕੋਈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਮੈਂ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਡਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਦਾਂਗੀ, ਵੀ ਤੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲੇ ਟਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2025 ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋ ਕੇ ਡਿਵੋਰਸ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵਾਧਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਚਲ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣ ਡਿਆ। ਮੈਂ ਤਲਬ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਦੀ ਨਸ ਕੱਟ ਕੇ ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਰਚ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਖਾਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾर्थना ਕੀਤੀ। मैं प्रार्थना ਨੂੰ रिसीव ਕੀਤਾ। यीशु मसीह के नाम में नशे का आत्मा आपकी बॉडी को छोड़े और निकल जाए राइट नाउ इन जीसस नेम। जितने भाई नशा करते हैं, यीशु मसीह का आत्मा तुम्हें छुए। आज के बाद नशा तुम्हें कड़वा लगे और तुम्हारा दिमाग आज से स्थिर हो जाए कि तुम नशा ना करोगे। ये नशे की गंदी आत्मा यीशु के नाम से निकल जाएंगी बॉडी को छोड़ के। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਟੋਟ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਟੋਟਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੀਵਤ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਵੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਗਾ ਔਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਔਰ ਵੱਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। आप जानते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। हमारा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, वो अपने जीवित वचन के अनुसार लोगों की जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम करता है। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने एक परिवार को एक बड़ी शर्मिंदगी से बाहर निकाल के उनको एक आनंद से भरा हुआ और दुगनी आशीष वाला जीवन दिया है। तो आइए सुनते हैं इनकी इस अमेजिंग टेस्टमनी को, और ये गवाही आपके फेथ को बढ़ाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਨੀਤਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਰਜਾਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਬੇਬੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਕੈਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਲੀਪੀਨ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੋਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਓ
ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਿਲਪੀਨ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਧੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਕੈਨਿੰਗ ਔਰ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਨੇ ਫਿਲਪੀਨ ਟਿਊਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਲਪੀਨ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੁਲਵਾ ਲਓ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ IVF ਕਰਵਾ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ IVF ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕਦੀ ਮਾਂ ਬਣ ਸਕੂਗੀ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਔਰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲ ਗਈ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਤੇ ਦੋਨੇ ਟਿਊਬਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਇਕੱਲੀ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਆਰਮੀ 'ਚ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਕੱਲਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲਾ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਖੇਡਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭੈਣ ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੇਬੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ 5 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਾਊਂਟਨ, ਜੋ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। मैं आपको डिक्लेयर कर रहा हूं राइट नाउ, इस प्रेयर माउंटेन से मैं आपको डिक्लेयर कर रहा हूं, ये प्रार्थना के पहाड़ से मैं आपको डिक्लेयर कर रहा हूं, दिल्ली का आत्मा श्रापित आपकी जिंदगियों से यीशु मसीह के नाम में। जो आपने 15 साल मिलने था 5 साल मिलेंगे यीशु के नाम में। जो आपने 5 साल मिलने 5 महीने मिलेंगे यीशु मसीह के नाम में। जो ब्लेसिंग 5 महीने में आने थी 5 दिन में आप लोग यीशु मसीह के नाम। मैं रिलीज करता हूँ सामर्थ की अनॉइंटिंग अपनी लाइफ के ऊपर, प्रार्थना के हिम्मत को अपनी लाइफ के ऊपर, डिले की आत्मा को ढांढते यीशु मसीह की स्पीड की आत्मा को रिलीज करता हूँ अपनी लाइफ के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर। आमीन हो जाए आशीष आपकी। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾਪਨ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੱਸਿਆ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ IVF ਕਰਾਉਣ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੇ IVF ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ 21 ਦਸੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆ।
ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਡੌਣੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ। मैं इस वड्डी आशीष लिए परमेश्वर का धन्यवाद करदी हाँ, परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करदी हाँ। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ, जोर से तालियों के साथ जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आइए सब जन अपने अपने स्थानों के ऊपर खड़े होकर अपनी आंखों को बंद करें, अपने दोनों हाथों को स्वर की ओर उठाएं सब जन।